हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन श्रृंखलित होगापी आध्यात्मिकतार स्पर्श एकांत आवश्यक। कहुए जे ईश्वर होती सर्जनकर्ता। से सृष्टिर सर्जन करते एवं सृष्टिर पालन करते। आवश्यक पड़े से सृष्टिर संहारकर्ता साजी जाती, प्रलय करते। अधिकांश समय धर्मर संस्थापना ईश्वर धर्म संस्थापना पापर विनाश अवतार ग्रहण करते। यही धरा पृष्ठरे किंवदंती कहे जे भगवान विष्णु अनेक प्रकार अवतार नहीं सृष्टि को प्रतिकूल समय धर्मर संस्थापना किंतु अनेक समय देखा जाए जे किछि लोक साधारणतः आस्तिक नास्तिकर भावना नहीं बंचती, जो माने ऐश्वर्य सत्ता को विरोध करते। से माने ईश्वर को एवं तांकर उपस्थिति को अस्वीकार करते। वास्तव में से माने पंच महाभूत ईश्वर उपस्थिति को मान्य करती। तेणु हो पारे मान्यता भिन्न भिन्न, किंतु यही परिप्रेक्षी रे आमे कहि परिबा जीवन मोहग्रस्त। मनीष मोहर वशवर्ती हो बंधन रे पड़ी अनेक प्रकार भूल रास्ता रे जाए, भूल काम करे। अधिकांश समय मोहर वशवर्ती हो से प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य भूल ठीक अंतर बुझी पारे। निज पर अंतर को देखिया जाए केवल निजर रक्त संपर्क को ही निजर भावी दे, मानविकता को मारी जाए। वास्तव में निज भितर मानविकता को बंचे रखा जरूरी। और जदि निज भितर मानविकता को बंचे रखी पारना आपणकर मनीष जन्म निरर्थक। ईश्वर शरणागत होगा आवश्यक, कृष्णकर आश्रित होगा आवश्यक। कहीं श्रीकृष्ण होती मायर ईश्वर। विश्व मोहिनी मायारे समग्र जगत को आच्छादित करी से सृष्टिर सर्जना करती, पालन करती एवं संहारकर्ता भी साजी जाती। वेदरे गोटे कथा रही जमीक मायांतु प्रकृतिं विद्यान विद्यान मायनं महेश्वरम। जदिओ माया मिथ्या क्षणस्थायी अटे, तथापि मायर अंतराल थिबा परम जादूगर परम पुरुष महेश्वर अटंती, अर्थात से परम नियंत्रणकारी अटंती। यही स्थान में कहुई जे गुण शब्दर अर्थ हो रज्जु, अर्थात बुझाक जे बद्ध जीव मनीष माया द्वारा सबुबले बांधी रही थाए। तेणु से बंधन ताको मुक्त होगा आवश्यक। और से बंधन मुक्त करने स्वयं श्रीकृष्ण होती माध्यम बा से श्रीकृष्णकर कौन शुद्ध भक्त बा आचार्य जे साधारणतः से भक्त को मार्ग देखा पारे एवं मुक्ति पाइबापी ताको प्रकृत पथ दर्शे पारे। तेणु प्रत्येक मनीष जीवन में जड़े जड़े गुरु रहिबा आवश्यक। एमितिकी स्वयं श्रीकृष्ण होती परम दयालु। तेणु परम पिता हिसाब रे निजर पिलांक पई वात्सल्य ममता मन में थाए। तेणु से माया शक्ति को आदेश दियंती एवं से मोह बंधन निजर संतान मानक दूरी रखती। किंतु प्रति मुहूर्त ईश्वर को निजर मन में स्थान देवा आवश्यक। संपूर्ण रूप से निजको ईश्वर पादपद्म समर्पित बा आश्रित सजाई देवा उचित। अनेक समय देखा जाए अन्य देवता मानक समस्ते उपासना करते, सेमाने मध्य रजतम गुणर अधीन थांती। केवल केवल भगवान विष्णु बा श्रीकृष्ण ही थांती मायर ईश्वर, जहाँ पाखे सामर्थ्य थाए जे मोह बा माया कबलरू भक्त को जीव को मुक्ति प्रदान करें। श्वेताश्वतर उपनिषद रे कहुई तम एव विदित्वा, अर्थात श्रीकृष्ण को बुझिले ही मुक्ति संभवपर। श्रीकृष्णकर कृपा मिलिले मुक्ति मिलवा संभवपर। श्रीकृष्ण ही मुक्तिदाता अटंती, कौन भी प्रकार संदेह नहीं। किंतु कहिबार तात्पर्य अनेक समय आमे भिन्न भिन्न देवता को उपासना करूँ। अनेक समय देखा जाए जे आमे विभिन्न देवादेवी उपासना करूँ, किंतु प्रत्येक जीवंकर लक्ष्य से गोटे भौतिक जगतर निष्कृति।
ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଅହେତୁକ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଆସେ, ଯାହା ହୁଏତ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ କେହି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱତଃ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଅହେତୁକ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶିବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ହିସାବରେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି, ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଜ ମନରେ ଭଗବାନ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ, ଯିଏ ଆମର ଭୋଳାଶଙ୍କର, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭକ୍ତଟି ନିଜର ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକତାର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ମାନବିକତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣା ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ତ ସିଏ ଯିଏ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣକୁ ଯେ ଧାରଣ କରେ, ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ, ନିଜର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କର ବା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି, ମନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ସମାଜରେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛେ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମେ ଉପାସକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଦର୍ଶେଇ ଯିବୁ। ବରଂ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ, ମାନବବାଦକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ, ଜୀବେ ଦୟା ପରମ ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବାରେ କିମ୍ବା ମସଜିଦ୍ ଯିବାରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଗିର୍ଜା ଯିବାରେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯିବାରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଯାଇ କେବଳ ଆଉ କେବଳ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବୁ, ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ଭାବନାଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଠୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ମସଜିଦରେ ଯାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆସ୍ଥା ଟିକକ ହିଁ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ସାଜିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ କୋଳେଇ ନେବାର ଗୁଣଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ।
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ନୁହଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଜଣେ ମିଶିଲା ପରେ ତା'ର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ନ ପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ହସ ଖୁସିକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଯଦି ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର କରିଯିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ବି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟିକୁ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଆମ ସହିତ ଭଲ ହେଇଛି ତ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ସବୁକିଛିକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କ'ଣ ଦୁଃଖର? ତେଣୁ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ହସ ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଲୁହ ଭୟରେ ପଳେଇବ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ହସ ହସ ମୁହଁଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଶେଷରେ ରାଗ ରଖିବେନି। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ କି ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେଇ ମୁହଁରେ କହିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଅହଙ୍କାରୀ ସାଜିଯାଏ।